ஆன்லைனில் இருக்கவங்களுக்குலாம் கேட்குது தானே? ஆமா. Sorry. கேக்குது bro. Okay. And Annapurna, if I sometimes forget and talk in Tamil, just remember me, okay? Also Yeah, Shani. sure. Okay. 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 Fine. Okay. So now let's talk about Angular. So Angular, we have some history with Angular. Okay, wow. When this JavaScript started growing, although JavaScript was earlier used for small purposes in the DOM. Okay, wow, DOM to take a value or things like that for simple purposes. But then later, okay, now we are using it widely, like a whole project is being done in JavaScript. அது வந்து separate ஒரு application மாதிரி கொண்டு வர மாதிரி லெவலுக்கு now we are doing. Okay, wow. So things have grown. Okay, now JavaScript have grown and we are having this several problems that I told, like routing, data binding. இதெல்லாமே we have these issues. அப்போ several companies were trying to solve this issue, like Google, Facebook, and several other individual persons were trying to solve these problems by creating their own frameworks. சரியா? So we have a framework called Vue.js that was created by one of the former employee of Google. That is also a famous one. Okay, we have Vue.js. The same way we have React. So who created it? Facebook. Okay, so even most of the code in Facebook will be in React. அவங்க அந்த framework they create, actually it's not a framework, library. They are a framework as well as library, but Vue.js I think it's a library since I'm wrong. Okay, but Angular is definitely a framework. Okay, so this Angular is created by Google. Okay, but these are all open source. Open source, what is open source is like, these are created by these companies and we don't want to pay for the pay for using this frameworks or libraries. But .NET, it's a language and it's a paid one. We have to pay Microsoft for using it. Okay, but PHP that we are going to learn further in our project and all is also open source. We are mostly going with open source technologies, so we don't want to pay. Okay, so that's same way now this Angular, React, Vue, and there are several other frameworks which are all developed by some community and it is given as open source so that we can use. Okay, so when talking about Angular, there is another history. Okay, Angular first developed something called AngularJS. Okay, they named it as AngularJS. Okay, and it also got popular. Okay, for few years we are using that, but there were also several disadvantages and I don't know what Google thought about it. They are not satisfied with that framework actually, but that is still popular. It was popular, but I don't know exactly what are the reasons, but Google really want to bring something up, something like not just that framework, அதை தவிர வேற ஏதோ பண்ணுங்கிற மாதிரி they have that idea. Okay, so they created entirely a new framework. ஓகேவா, நம்ம இப்போ படிக்கிறது ஆங்குலார்னு சொல்லலாம், ஆங்குலார் ஜேஎஸ்னு சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, பட் தட் ஆங்குலார் ஜேஎஸ் இஸ் ஸோ பாப்புலர் and they are creating a new framework. It is entirely new, but they named the same Angular to this. Maybe to, like, அதுக்கு ஆல்ரெடி நல்ல பேர் இருக்குது, it is having a name, so to inherit that they might have kept that, but they are all totally different. So now how do we differentiate this? We tell that as Angular 1.x, that is version 1, and from Angular 2 it is the new version which we are going to learn now. Okay, appo already we have AngularJS. So why I'm saying this is, when you search for something in Google, when you get a problem with this project, sometimes you might get result from AngularJS. You should know this knowledge that we are using Angular 2.x, not 1.x. If you are googling and you are getting some code related to this 1.x, then we cannot use that. So you should have this knowledge of, there is already a framework called there was already they are still using it, so there is something called 1.x, and now what we are going to learn is 2.x, but they are entirely different framework. Okay, but the name is same, but generally we call that as AngularJS and here we call it as Angular. ஓகேவா, இதுதான் கூகுள் வந்து ஆங்குலார் கிரியேட் பண்ணப்பட்ட இதோட ஒரு ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ நவ் ஆங்குலார் இப்போ என்ன கரண்ட் வெர்ஷன், ஐ திங்க் 12. Angular current version 12. இப்போ உள்ள ஸ்டேபிள் ரிலீஸ் வந்துட்டு 12 வெர்ஷன் இருக்குது. இட் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் 2. இப்போ வந்து அதுக்கு இடையில் தேர் வாஸ் நோ வெர்ஷன் Angular 5 ஏதோ ஒரு வெர்ஷன் கிடையாது, 6ன்னு நினைக்கிறேன். they didn't release for some reason. Okay, then they directly went to 7 நினைக்கிறேன். 5 or 6 ஏதோ ஒன்று கிடையாது, 6ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிளி an introduction. இவ்வளோ ஓகேவா? ஓகே, ஸோ now to work on Angular we need some prerequisite in our system.
என்னென்னா அது ஒர்க் ஆகுறதுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் விஷயங்கள் அதில் சாஃப்ட்வேர்ஸை செட் பண்ணும். அதில் ஒன்று நோட் நீ அன்னைக்கு கேட்டல நோட். ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் நோடுனா, நீங்கள் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி யூ ஆர் யூஸிங் சர்வர் ரைட், லைக் ஐ இன்ட்ரடியூஸ்ட் யுவர் சர்வர் வித் கூகுள் க்ரோம், அது பண்ணலாம். இல்லாமல் ஜென்ரலி வி யூஸ் எக்ஸாம், இட் இஸ் இன்பில்ட் சர்வர் இன் அவர் ஓன் கம்ப்யூட்டர். ஸோ அதே மாதிரி வி ஹாவ் செவரல் சர்வர்ஸ். ஓகே, எக்ஸாம் சொல்லுவாங்க, லேம் சொல்லுவாங்க, வேம் சொல்லுவாங்க. இல்லாமல் அப்பாஷி தான் ஆக்சுவலி சர்வர். எக்ஸாம் லேம்லாம் சொல்கிறது இஸ் எ பேக்கேஜ். ஓகே, ஜென்ரலி அது சர்வர்னு சொல்லும்போது அப்பாஷி, என்ஜினிக்ஸ் இப்படிப்பட்ட சர்வர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நமக்கு இப்போ இங்கே வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் Angular, whatever we write in Angular, right, the code that we write in Angular is not totally understandable by யார் browser. சரி, அதில் வந்து ட்ரான்ஸ் கம்பைலர்லாம் கொஞ்சம் கான்செப்ட் இருக்குது. அதெல்லாம் பண்ணி the code you write will be changed to some other code that is pure JavaScript and it will be fed to the to the browser. Okay, so we are actually requiring a different kind of server. ஓகேவா, நம்ம வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறவங்க you used some servers, you used some VS Codeல இந்த plugin வச்சுலாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. Those things will not work there, they work here, because அங்கே whatever you write is directly executed, but here it is not the case. You write something, we have something called trans compiler that used to change it to a real JavaScript, and that JavaScript is what browser is going to use. ஸோ அதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது முன்னாடியே அங்கே கொஞ்சம் வேலைகள் நடக்கணும். ஸோ we use a different kind of server for this, and that is inbuilt in the Angular framework itself. ஓகேவா, பட் this server to work we need node. ஓகேவா, node, and we have something called package manager. அது எதுக்குன்னா, now you need jQuery. சில ப்ராஜெக்ட் உங்களோட ஃபைல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு jQuery தேவைப்பட்டு what you did, you call the cdn ஃபைலை போட்டுட்டு இது பண்ணிட்டீங்க, கரெக்டாக? இதே மாதிரி in Angular we might need the several libraries, files and things to be included in that project. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா, we have something called package.json. we have something called let me show you an Angular project. சரி, இப்போ இது வந்து ஒரு Angular project. so we have something called package.json. ஸோ இதில் வந்து டிபெண்டன்சிஸ்ன்னு சொல்லி நான் இருக்குல்ல till this. okay, these are the different libraries that we are using inside the Angular project. ஓகேவா, அதில் இந்த @angular core-லாம் இருக்கலாம், இதுதான் இந்த Angular's source file. ஓகே, இப்போ jQueryக்கு ஒரு source file நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி this Angular core, Angular forms, there are several files related to Angular itself. இந்த @angularன்னு போட்டு தொடங்குறது எல்லாமே Angular-ஓட source files. அதை தவிர we have another libraries as well, Swimlane, Angular Calendar, Angular to Task, Mask, Bootstrap, blah 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 blah. We are having several other files that is to be used in our project. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, we don't call every files inside the cdn வச்சுலாம் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம். we will have everything included here in the package.json. okay, package.json is nothing but a place where we define what are the dependencies. இதுக்கு என்னென்ன லைப்ரரிஸ், என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற தேர்ட் பார்ட்டி ஃபைல்ஸ்லாம் வேணுங்கிறத we will define here. எல்லாமே ஒரு செட்டாக தனியாக இருக்குமா, அது நம்ம தேவைப்படும் போது, இது இப்போ ரொம்ப டீப்பு போக வேண்டாம். நான் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அன் இன்ட்ரடக்ஷன். நம்ம ப்ராஜெக்ட் உள்ளே போகும்போது ஒவ்வொன்று இதில் வந்து இது டிஃபால்ட்டாக உள்ளதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே வந்துடும். அதுக்கு மேலே நமக்கு தேவை உள்ளது we use to install. ஓகே, தட் அது நம்ம போகும்போது இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான், ரொம்ப உள்ளாடி போக வேண்டாம். கோட் இல்லையா, தனியாக காப்பி பண்ணி போடுறது, நம்ம தனியாக காப்பி பண்ணி போட வேண்டாம். ரொம்ப இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணோம்ல, ஐ டோன்ட் கோ டு சி பை ஹார்ட் ஆல் திஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் and we will never by heart all these things. There are other steps to install, blah 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 blah, that will come later. But right now I'm just giving an introduction, like what are the softwares we need and why we need it. சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இப்போதைக்கு. ஓகேவா, ஸோ this file will have every files or every libraries that we need inside our project. And after defining this, we have a command called npm install. When that command is given in the terminal, what happens is it will create a folder called node modules. ஓகேவா, இந்த நோட் மாடியூல்ஸ் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளாடி நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்க ஃபைல்ஸ் அவ்வளோ டவுன்லோட் ஆகிடும். ஓகேவா, நாட் ஜஸ்ட் தேட், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்குலர் மெட்டீரியல் இஸ் அ லைப்ரரி. ஓகே, தேட் மைட் ஹாவ் அனதர் டிபெண்டன்சி இன்சைட் இட். ஓகேவா, ஆங்குலர் மெட்டீரியல் தான் நமக்கு வேணும், ஆனால் ஆங்குலர் மெட்டீரியல் மைட் நீட் சம்திங் எல்ஸ். அந்த டிபெண்டன்சி எல்லாமே இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஃபைல்ஸ் தான் இருக்குது, ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாமே நோட் மாடியூல்ஸுக்குள்ளாடி வர்றது தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டிபெண்டன்சிஸ் as well as the dependency of the dependency அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்குது.
So the main thing that you have to understand is node modules is where we define what are the libraries we need for a project, and you give a command called npm install, and everything that you have defined here will be downloaded into your project in a folder called node modules, and further we can use this. இவ்வளோ புரிஞ்சுதா? Okay, so I told you a command npm install. So npm is another kind of a software we need. npm install கொடுக்கணும்னா எந்த கம்ப்யூட்டரில் போய்ட்டு if you give npm install it will not work. npm is அதை எப்படி என்னன்னு சொல்கிறேன்னு தெரியல, அதை ஒரு சாஃப்ட்வேர்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, we call it as node package manager. அந்த பேக்கேஜை மேனேஜ் பண்ணக்குள்ள நோடோட ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஸோ we call it as npm, but we don't want to install it separately. node install பண்ணாலே அதுக்கு கூட npm வந்துடும். So you install node and along with that you will also get npm. Okay, so that's a single step process. It generates npm, I mean install node, you'll get node as well as npm, ரெண்டுமே கிடச்சிடும். ஓகே, இதை தவிர we need one more software or one more package-னு வச்சுக்கோங்க. என்னன்னா இந்த ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம தனியாக இருந்து செட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் டைம், இட் வில் இன்க்ளூட்ஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. அது மாதிரி we might need to do several things inside this. ஓகேவா? அது மாதிரி இந்த சர்வரை ரன் பண்ணுறது, ஐ டோல்ட் யூ தட் we are going to have a inbuilt server inside this, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இப்படிலாம் கொஞ்சம் கதை சொன்னேன்ல. இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் மேனுவலி வந்து ரொம்ப கஷ்டம், இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் செட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குலாம். அதுக்கு வந்து they are giving another software. Angular is giving another software, we call it as Angular CLI, and they have given some commands with which we can do things easier. Okay, we call it as Angular CLI. Okay, so the prerequisite for Angular project is we need to have node installed. So when node installed, automatically you will get another software called npm. Okay, and then you have to install something called Angular CLI. So these are the prerequisite we need for an Angular project to run in your கம்ப்யூட்டர். புரிஞ்சுதா? அப்போது இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது நோட ஆங்குலர் CLI ரெண்டும் தான். இவ்வளோ கிளியரா? சரி, டைப் ஸ்கிரிப்டை பற்றி நான் அன்னைக்கு கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லியிருக்கேன்னா டைப் ஸ்கிரிப்டை பற்றி பேசினதே இல்லை. சரி, ஜென்ரலாக லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டைப் ஸ்கிரிப்ட். I have mentioned just now that whatever code you write in Angular cannot be it will not be understandable, like it is not understandable for the browser. ஏன்னா அது பியூர் JavaScript இல்லை. You are writing something called TypeScript, so that will not be directly understandable by browser. That's why I told you we have an internal server which actually compiles it. Actually we call it as transcompiling. என்னன்னா மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 1 and 0ங்கிறது வந்து we have a general talk, like அப்படி தானே 1 0. அது எப்படி? அப்போ we are writing a code, but அவங்களுக்கு வந்து 1 0 தான் புரியும். ஸோ between our program and the computer there is someone called compiler. அவங்க தான் நம்ம எழுதுகிற ப்ரோக்ராமை they change it to a machine understandable one. Okay, we call that as compiler. If we are writing JavaScript, there is a JavaScript engine inside or JavaScript compiler inside the browser. அதுதான் நம்ம எழுதுகிற JavaScript is converted to the machine language. ஓகேவா? அது வந்து compiler, we call it as compiler. பட் இப்போ நம்மள்ட்ட JavaScript கூட இல்லை, நம்ம அதுக்கும் மேலே ஒரு ஆளை தான் எழுதிட்டுருக்கோம், TypeScript. ஓகேவா? ஸோ திஸ் TypeScript will be transcompiled, we call it as transcompiler or transpilerன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அது எங்கே நம்ம எங்கே சர்வர் கொடுக்கணும்ல அதில் இருக்கும். ஐ மீன் we are having a new server, right? I told you that we'll have an inbuilt server. That server will actually transcompile this to JavaScript, and then this JavaScript will be run in the browser using the compiler. So compiler is between the JavaScript and the browser. We have something called transcompiler, which changes the actual another TypeScript code that you write in Angular to JavaScript. ஓகேவா? இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம், இப்போ பார்த்துக்கோங்க. ஹியர் இட் ஷோஸ் திஸ் இஸ் சர்வர் ரன்னிங். இங்கே சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, அதனால இது இட் இஸ் ஷோயிங் கம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. ஸோ இஃப் ஐ மேக் எ ஸ்மால் சேஞ்ச் ஹியர், வெயிட். ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆக்சுவல் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட். ஸோ app component.html. ஓகே, now I am making some change here. ஓகேவா? இப்போ when I save this, ஐயோ இது வேறு ப்ராஜெக்ட் நினைக்கிறேன். வெயிட், just showing you engine. This is the project. Okay, so now if I want to start the server, இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். This is another project. Okay, so if I want to run this application, so this is an Angular application, so we have to start the server. Okay, so to start the server you can go to your project, you have to open this in the terminal, and you have a command called ngserver.
Okay, when you give this, now what is happening is you have all the TypeScript code inside your Angular project. Those things are now being compiled into a pure JavaScript. That's it. That is happening now. Okay, இப்போ compile பண்ணி முடிஞ்சது. So it is saying Angular compiled successfully. Angular live development server is listening to port 4200. Open your browser on this one and you will be getting the project. So if I go to this, you get the project. இது நம்மளோட ஒரு ப்ராஜெக்ட். இதில் தான் நீங்கள் முதல்ல நம்ம ப்ராஜெக்ட் போக முன்னாடி இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவீங்க, ஒரு லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டை நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஐ ஹவ் ரன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இட் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி மை கோட் தட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் இன் Angular. That is now transcompiled into pure JavaScript by this server. ஓகேவா? இந்த சர்வர் அது அப்போ இப்போ என்ன எதுக்கு இதை சொன்னேன்னா, இப்போ டெஸ்ட்னு எழுதியிருக்கேன், இப்போ இதை டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ now I have made a change in the source file. Now if I save this, this will run again. என்னடா நடக்குது? console.log hi. Run ஆகுதா? Okay, so what happened is like I have written a new line. Okay, now this should be again converted to JavaScript. அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு தடவை if you save the file here, it actually take the source code again and then transcompile it to real JavaScript and then it will be feed to the server. அப்போ ng server, அதாவது அந்த சர்வருங்கிறது வந்து புரிஞ்சுது. we need the node npmலாங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ்சது. இவ்வளோ கிளியரா? ஓகே, ஸோ இனி சின்னதாக we are going to see why we need TypeScript. ஓகேவா? I believe that I have told this history earlier also. Earlier JavaScript was for small purposes and mostly people were not using it. Like ரொம்ப less people only were using it. But then when this is JavaScript. But when JavaScript got popular, many backend developers were asked to do JavaScript. As I have already told you, JavaScript is little different from other languages. Oops concept எதுனாலுமே it is little different. And this is not a strictly typed language. Strictly typed na enadhu? Where a equal to 5. Now a is a number, correct? A equal to 5. In some languages, if a equal to 5 and now it is a number, then you cannot change a equal to Vinesh. Adu ena string. Adu strictly typed nu sollum. If you assign a variable and if it is having a type, இது number na, that variable will always be number in his whole lifetime. அது மாறாது. அந்த பேஜுக்கு அது மாறாது. ஓகே, ஆனால் in our JavaScript it is not strictly typed, it is loosely typed. It's a loosely typed language, which means a equal to 5 கொடுத்துட்டு அடுத்து a equal to Vinesh சொன்னோன்னு இவரை பாட்டு இருந்துப்பார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. We have that flexibility, but that is complexity for them. It is different, கரெக்டாக? மட்டும் இல்லை, we don't have the real keyword class in JavaScript till ES6. latest versionல இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி எல்லாம் ஒழுவாக்கி கொண்டு வரதுக்கு வேண்டி they brought it, but JavaScript is not really having the class keyword. But still everything that can be done with a class in OOPS concept can be done in JavaScript, but it is in a little different way. அப்போ it have every power, but it is always different. That brings lot of complexity and lot of confusion for other developers. சரியா? அப்போ they created something called TypeScript. So TypeScript follows every syntax, everything like other languages, but then that will be transcompiled to JavaScript. புரியுதா? TypeScriptங்கிறது வந்து they call it as a subset of JavaScript னு சொல்லுவாங்க. அதாவது we write something and that will be then compiled to real JavaScript. TypeScript தான் TS. இதில் வந்து .ts னு இருக்குல்ல, தனி நம்ம .js னு போடுற மாதிரி .ts னு போடும். Okay, we don't write .js files in Angular. It is always .ts தான். TypeScript தான் எழுதுவோம். That will be then transcompiled to JavaScript and we used to use it. அப்போ TypeScriptல வந்து now we'll have a feel like we are working on other actual languages. அதில் இருக்க மாதிரியே இப்போ கிளாஸ் கீவேர்டு, இன்னும் இப்போ இங்கே பார்க்குறீங்களா, கிளாஸ் கீவேர்டு, கன்ஸ்ட்ரக்டர், இது எல்லாமே எங்கே வரக்கூடியது, நார்மலாக ஒரு இதில் வரக்கூடியது. அது மாதிரி டைப்பிங், லைக் ஐ ஹவ் டிஃபைன் திஸ் அஸ் ஸ்ட்ரிங். ப்ரௌசர் லேங் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கணுங்கிற மாதிரி டைப் கொடுத்துருக்கேன். You cannot add a number here. Like for example, if I put 5, 7 here, உடனே error வருதா? Say type number is not assignable to type string. I have defined that this should be a string, but now I have assigned a value 7. error வந்துருச்சா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மேஜிக்கல் காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க, எனக்கு பிடிக்காது, பட் அப்படிதான்.
Okay, so you understand this, so you know what is type 6. இப்போ ஓவராலாக ஒரு ஐடியா angular project வேணும்னா we need node npm, we have package.json, we have npm install to bring out all the dependencies, and also we have ngserve. Why we need ngserve? We have typescript that should be transcompiled to a javascriptக்கு transcompile ஆகி வரணும். அதனால we have this ngserve command. அந்த ngங்கிற npmக்கு npmங்கிற இது வேணும். இந்த ngserve கொடுக்குறோம்ல, ng தான் angular CLI. If you have installed angular CLI, you will get the command ng. Only if you have installed node, you will get the command npm on ng. இந்த ரெண்டு கமாண்டும் நமக்கு தேவையான கமாண்ட். ஸோ அதுக்கேற்றாப்புல நோடும் we need also angular CLI. இது ரெண்டும் நமக்கு வேணும். ஸோ ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா? ஓகே. ஸோ now who is going to share screen? இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ப்ராஜெக்டை மட்டும் சும்மா ஒரு ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட் முதல்ல எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாங்கிற பார்க்க போகிறோம். யாருப்பா? எனி வாலண்டியர்ஸ்? திவ்யா இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஃபீலிங் குட் தான். என்னைக்கு வருவான்னு தெரியலையே. மெசேஜ் இப்போ வருது. இல்லைன்னா நான் இது திருப்பி எடுக்கணும். நாளைக்கும் போக முடியாதோ? நீ பர்சனலாக தெரியாது அப்படிதானா என்ன? சரி பார்ப்போம். எனிபடி தேர்? ஹலோ. சரி அப்போ சிந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. So now we are going to install the dependencies for Angular work ஆகணும்னா நோடும் இதுவும் வேணும்ல, அதை செட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. விண்டோஸை பொறுத்த வரைக்கும் you will be getting an exe. Like for other softwares we have exes to install in Windows, right? The same way you will be getting an exe file including for installing node. Okay, முதல்ல அதுக்கு போவோம். சிந்து please share your screen. வினேஷ் சொல்லுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணட்டா? கண்டிப்பாக. சார்ஜ் எதுடா? ஆமாம், நோடுக்கு அப்படி தான். ஆங்குலர் CLI கமாண்ட் வழியாக தான் பண்ணணும். அது அங்கேயே தந்துருப்போம். நம்ம அதை ரெண்டும் முடித்து ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இன்றைக்கி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணி ஜின்னு ஷேர் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஸோ முதல்ல வந்து நோடுன்னு சொல்லிட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்க. இல்லை, நமக்கு முதல்ல சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அது அதில் உள்ள எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்கும். அது அதில் இப்போ அந்த VS கோடை பொறுத்த வரைக்கும் அது நிறைய அதை ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது ஏதாவது இல்லைன்னா மேபி நோட் அது வழியாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கூட ஏதாவது வச்சுக்கலாம். எனக்கு தெரியல. நம்ம இப்படியே போகலாம். Node.js டவுன்லோட் கொடுங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து பாக்கி உள்ளவங்களும் ஃபாலோ பண்ணி லாக் பண்ண இல்லையா? எடு தம்பி. Node.js டவுன்லோட்னு போடுங்க. இதில் வந்து கீழே வாங்க. விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலர் டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஒன்றும் இல்லைடே, வேறு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்களா? அது மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. So everyone follow these steps, and if someone gets stuck, let me know.
சரி அது டவுன்லோட் ஆகட்டு. இன்னொரு டேப் எடுத்துட்டு ஆங்குலர் CLI ன்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்க ஜினு. ஜஸ்ட் சர்ச் ஆங்குலர் CLI in Google. So that's the next software we have to install, and we will not get any exe for that. We will be doing it via the CLI, I mean the terminal. புதிய டேப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. புதிய டேப் ஓப்பன் பண்ணி ஆங்குலர் இல்லை அது எந்த பிரச்சனை உண்டு ஜினு. கேன் யூ மியூட்? Okay. Now this is clear, correct, Shani? Yes. Okay. Just download Node, everyone. Okay. And okay, once that is downloaded, click on it. Install பண்ணுங்க ஜினு. சரி, அடுத்த டேப் ரெண்டா எடுக்கலாம். நான் அது ஓடிட்டு இருக்கும்போது பண்ணலாம்னு நினச்சேன். சரி, click on Node. Yeah. So everybody using Windows, right? Anybody other than Windows, just send me a message. Run. Supported on Windows. இது உங்களுக்கு என்ன விண்டோஸ்? 7 தான் போட்டுருக்கேன். Windows 7. அப்போ நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். Windows 7க்கு நோடு எடுங்க. கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள். Windows 7 Node.js கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள். வாங்க கீழே வாங்க, என்ன தந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இப்போ ஓகே, உங்களுக்கு வந்து அதே இஷ்யூ இருக்குது. அதுக்காக என்ன பண்ணோன்னா, இல்லை இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். ஆக்சுவலி நீங்கள் ஸ்டெப்ஸு இல்லை மேலே இருந்தே வாங்க. அவங்க ஸ்டெப்பாக தந்திருக்காங்கல்ல, அந்த லிங்குக்கு போயிட்டு அதில் ஏதோ MSI கிளிக் நோட் வெர்ஷன் 13 அந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்களேன். வேறு யாருக்காவது அது சக்ஸஸ் ஆச்சா? தே குட் ஷேர் த ஸ்க்ரீன் ஃபர்தர் ஸோ தட் வி டோன்ட் கெட் ஸ்டக். ஜினு அப்படியே இது பண்ணுங்கள், அவங்க சொல்லியிருக்கிறது. வேறு யாருக்கு நோடு கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகுது? சம்மன் எல்ஸ் ப்ளீஸ் ஷேர். டவுன்லோட் ஆகுதே இல்லை. ஓகே, வெல்கின் அவங்களுக்கு ஓகே ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு அப்போ ஷேர் பண்ணுங்கள். Okay, node install ஆயிடுச்சா? So now Welkin have successfully installed node. So ஆயிடுச்சு. So how do we verify that? Can you open terminal open பண்ணுங்க. ஓ வெல்கின் இப்போ தான் வராங்க. என்னையா நடக்குதுங்க? வெல்கன் பாருங்க. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணவா எனக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது.
வியூ ஆகுதா? ஆகுதுங்க ஆகுது. ஓகே. ஓகே ஃபினிஷ். ஸோ இப்போ வந்து நோடு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. என்ன ப்ரெஸ் எனி கீ டு கண்டினியூவா? சரி ஏதாவது கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். சரி இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. சரி கேன் யூ ஓப்பன் a நியூ டெர்மினல்? யூ நோட் டு ஓப்பன் a நியூ டெர்மினல். விண்டோஸில் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ண ஏதோ சிஎம்டின்லாம் ஏதோ கொடுப்பாங்களா? அது எனக்கு தெரியாது. யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருக்கீங்களா? அன்னபூர்ணா, how to open terminal in Windows? CMD command prompt. CMD இல்லை அது எடுக்க வேண்டாம். Don't use that. Take the general command prompt. Follow Annapurna. Search command prompt there. Yeah. No, command prompt. Command prompt. CMD, you can just type இல்லை CMD. CMD. Yeah, that one. அந்த command prompt. அது நோடோட கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட். நம்ம இதில் எடுத்தப்போ இது நார்மல் உங்கள் சிஸ்டத்தோட கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட். ஓகே now she have opened a new terminal. Okay, now to verify if node have clearly installed in her system, what we have to do is type in node space minus version minus version version enter. So this means the node is properly installed. She is seeing the version 14.13.0, correct? அப்படின்னா node install ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். Okay, so when node is installed, as I told you, along with that automatically npm will also get installed. To verify that, now npm minus version. npm space minus version தப்பு correct. enter. Okay va. So now node and npm is installed in vacancy system. Okay, now the next step is we need to install something called Angular CLI. Okay, so search as Angular CLI in browser, Vulkan. Angular அதான் போதும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுங்க. ஓகே, இதுவா? ஓகே. Okay, so கொஞ்சம் கீழே வாங்க. To install Angular CLI, in the command prompt we have to give this command npm install -t. As I told you, சரி இதை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. npm is not to simply install things inside your project. உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உள்ளாடி மட்டும் இல்லை, it is also used to install softwares globally inside your computer. ஓகேவா? Angular CLIங்கிறது வந்து நம்ம globally உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு சாஃப்ட்வேராக இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். And that's why we have -g npm, then you have something called install -g, which is globally the software at Angular CLI. So in the command எடுத்து if you copy and paste and give enter in terminal, this Angular CLI software will get installed in your computer globally. காப்பி பண்ணி அங்கே போட்டு என்டர் கொடுக்கணும். இதில் தானா? ஆமாம், அதில் பேஸ்ட் பண்ணி enter. So now this is installing the Angular CLI. Okay, புரிஞ்சுதா? npm, ஸோ நோடை இன்ஸ்டால் பண்ணால் நோடு இன்ஸ்டால் பண்ணப்போ npm ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு. அந்த npm-ஐ வச்சு என்ன பண்ணுறோம்? we are now installing the Angular CLI. -g represents it is global. Okay, thank you. So அவ்வளோதான். With these, the software installations are the prerequisite for Angular is done. Anybody stuck with anything? ஜினு ஓடுதா உங்களுக்கு? நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, மெதுவாக பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லைக் அதை அந்த டியூட்டோரியல் அப்படியே பார்த்து பண்ணிங்கன்னா போதும். ஓகே. ஓகே, வேறு யாருக்காவது ஏதாவது ஸ்டக் இருக்கா?
ஸ்டக் இருந்துச்சுனால எனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கூகுளில் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணணும். ஓகே இல்லை அது வந்து டு மேக் ஷுர் அது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குங்கிறத மேக் ஷுர் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி நம்ம அப்படி போட்டோம். என்டர். நெட்டுக்கு பொறுத்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கலாம், டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகும். இது ஓகே how to change the settings என்னது would you like to anonymous அது recommended. ஸோ இது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. ஸோ whenever there is a question like this, like not just in this case, any command you get some things like this, like if there's a question and if you are confused like what to choose, whether to give yes or no, y means yes, n means no, they used to keep the letter as caps. எது அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஒன் they are recommending they used to keep it as caps. ஸோ இதில் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்ன தான், அதனால தான் போட்டு விட்டுருவோம். எஸ்ஆனோ ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் எஸ்ஆனோன்னு கேட்குறாங்க, அது ஏதோ கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸுக்கு ஏதோ சென்ட் பண்ணுவான்னு, நமக்கு அதுக்கெலாம் போக வேண்டாம். அதனால் எண்ணு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தா போதும். ஓகே என்டர், அவ்வளோதான். ஸோ எஸ், Angular CLI is now successfully installed in Wilkins system. How do we verify that? You can go for ng ---- version. So for Node it is simply Node, npm it is npm. For Angular CLI we call it as ng. Okay, so ng ---- version. ஸ்பேஸ் விடுங்க, ஸ்பேஸ் காசா பணம் ஒரு ஸ்பேஸ் விடுறது, அவ்வளவுதான் வெர்ஷன். வந்துச்சா Angular CLI வெர்ஷன், நோடு வெர்ஷன் இது இருக்கு. ஸோ now we are good to go with Angular. உங்களுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே we have now installed. கிளியரா? என்ன? ஓகே 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 ஃபைன். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கிறது we have set everything for an Angular project. ப்ரீரிக்வசைட் எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. புதிய ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிடுமா? ஒரு நிமிஷம் சொல்லு. நீ பண்ணிகிட்டே இரு, இங்கே ஓடிட்டே இருக்கும். சரி, அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண. ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் a நியூ ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் இனிஷியலி யூ ஹாவ் டு நேவிகேட் டு த ஃபோல்டர் இன் விச் வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஓகேவா? ஜென்ரலாக சியில் வந்து ப்ராஜெக்ட் போட மாட்டாங்க. ஏன்னா சியில் வந்து இப்போ நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சியை மொத்தமாக ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்கல்ல, அதனால இந்த இதுவும் போய்டும்னு சொல்லிட்டு சி டிரைவில் மேக்ஸிமம் வி ஓன்ட் புட் த ப்ராஜெக்ட், வில் புட் இட் இன் டிஎஃப் ஏதாவது போடுவோம். ஓகேவா? ஸோ நவ் ரைட் நவ் ஷீ இஸ் இன் த ஃபோல்டர் சி. இல்லை C:/golden_lovely அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருக்காங்க. சி டிரைவில் யூசர்ஸுங்கிற ஃபோல்டரில் கோல்டன் லவ்லிங்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்காங்க. பட் வி ஆர் சப்போஸ் டு நவ் கோ டு த டி டிரைவில் போய் அதில் ஏதோ ஃபோல்டரில் நம்ம போடணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கேன் யூ டேக் டி டிரைவ் ஃபர்ஸ்ட்? முதல்ல நம்ம எதில் போடணுங்கிறத தீர்மானிப்போம். டேக் த ஃபைல் மேனேஜர். டெஸ்க்டாப்பில் எல்லாத்தையும் கொண்டு போடு. ஹியூஜ் ஃபைல் ஃபைல் போட்டு டெஸ்க்டாப் டி போடலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் எங்கள் ஃபைல் மேனேஜர் எடுங்க. வெல்கின் ஃபோல்டரா? ஆமாம் ஃபோல்டர், ஃபோல்டர் கரெக்ட். ஓகே, அதில் டி டிரைவ் எடுங்க. ஓகே, இல்லாமல் பொதுவாக உங்கள் ஃபைல்ஸ்லாம் நீங்கள் எங்கே போட்டிருக்கீங்க? ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ்லாம் இங்கே தான் இருக்குது, ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல. சரி, அந்த ஜாவாஸ்கிரிப்டுக்குள்ளாடி மேபி ஆங்குலார்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்டர் அதானே? நியூ ஃபோல்டர், ஒரு ஃபோல்டர். நம்ம ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளாடி போடலாம். கேப்ஸில் ஏஎன்ஜின்னு ஏதாவது போட்டு வைங்க, எப்படியா போடுங்க அங்கே போடுங்க. சரி, இல்லை ஸ்பேஸ் கொடுக்க வேண்டாம், சும்மா ஆங்குலர் போட்டு வைங்க. ஜென்ரலாக போட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, அப்படி இருக்கட்டும். ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட். சரி, ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு போடுங்களேன். இல்லை நிறைய ப்ராஜெக்ட் இதுக்குள்ளே, இல்லை ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு போடுங்க. உள்ளாடி நம்ம ஆங்குலர் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளாடி போட்டு வைக்கலாம். ஓகே, இப்போ we have to open terminal in this folder. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு வழி இருக்குது. ஒரு வழி
அந்த டெர்மினல்லே டி காலன்னு போட்டு டி டிரைவுக்கு போய் அடுத்து சிடின்னு போட்டு அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் தெரியுமா? அப்படி தெரியாது அப்படி தானே? சரி, நம்ம அப்படியே போவோம். ஸோ ரைட் நவ் எந்த டிரைவில் நம்ம இருக்கோம்? சி டிரைவில். கரெக்டாக? ஹவு டு யூ நோ தட்? யூ சி கரெக்டாக? அதை ஜூம் பண்ண முடியுமா? கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அந்த டெர்மினல் வச்சு அடிங்க பார்ப்போம். கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு அதை பெருசாக்குனாலும் டெக்ஸ்ட் பெருசாகாதுல்ல. இல்ல அது கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டேங்குது. வேற சரி, கொஞ்சம் ஒத்து பாருங்களாப்பா, அதை போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண. சரி, இப்போ சி டிரைவில் இருக்காங்க. பிகாஸ் C:/users/golden lovelyன்னு இருக்குது. நமக்கு டி டிரைவுக்கு போகணும். முதல்ல டி டிரைவில் ஒரு ஃபோல்டர்லையாக்க we are going to put the projects. ஸோ டு நேவிகேட் டு த டி என்ன பண்ணோன்னா கேப்ஸில் டி டைப் பண்ணி கோலன் போடணும். போட்டு என்ட்ரு கொடுத்தா இட் வில் கோ டு த டி டிரைவ். பாருங்கள், டி கொடுங்க, கோலன் கொடுங்க, என்ட்ரு கொடுங்க, டி டிரைவுக்கு போயிடுச்சா? ஓகே, இனி சிடினா சேஞ்ச் டைரக்டரி. இதில் இப்போ டி டிரைவோட ரூட்டில் இருக்குது. அதுக்குள்ளாடி ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளாடி ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போகணும். சிடி எந்த ஃபோல்டரு? ஸ்பேஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்டுக்குள்ளாடி ஜாவாஸ்கிரிப்ட் டைப் பண்ணுங்கள். அதில் ஜேஏன்னு அடிச்சுட்டு ஒரு டேப் அடித்தாலே வரும். ஜேஏன்னு அடிங்க, டேப் அடிங்க, ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்துச்சா? வந்துச்சு. அதில் ஆல்ரெடி அந்த சஜஷன்ஸ் இருக்கனால ஃபோல்டர் இருக்கனால யூ வில் பி கெட்டிங் த சஜஷன். ஸோ ஸ்லாஷ் ஏன்னு அடிச்சுட்டு டேப் அடிங்க, யூ வில் கெட் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட். கேப்ஸ் இல்லை? ஓகே. வரலன்னா நிறைய இருக்கனால ஒரு வேலை வரலையா இருக்கும். ஆங்குலார் வரைக்கும் அடிச்சுட்டு டேப் அடிங்க பார்ப்போம். ஓகே, டேப் அடிங்க. வரல. சரி, அப்போ ஃபுல்லாகவே டைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, என்ட்ரு கொடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா, டியில் ஜாவாஸ்கிரிப்டில் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் உள்ளாடி வந்தாச்சு. Now we are in the place where we have to create the Angular project. இனி ஒரே கமெண்ட் தான், இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சு. ஓகேவா? ngGnew இங்கே போங்க. உங்கள் க்ரோமில் ஆங்குலர் சிஎல் எடுத்து வச்சுருந்தீங்களா, அதுக்கு போங்க. பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆங்குலர் சிஎலை இப்படி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கீழே வாங்க. ஆங்குலர் சிஎலை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணோம்? ngGnew இங்கே இருக்கா? கீழே வாங்க, கொஞ்சம் கீழே வாங்க. வெயிட் ngNew. ஓகே, ஆனால் ஒரு கமெண்ட் இருக்கலாம், ngNew மை ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். மை ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது அந்த ப்ராஜெக்டோட நேம். அதில் வாட் எவர் நேம் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் ஃபார் யுவர் ப்ராஜெக்ட் தட் யூ ஷுட் கிவ். இட் ஷுட் நாட் ஹேவ் ஸ்பேசஸ் அண்ட் ஆல் லைக் அ வேரியபிள் நேம். ஓகே, பட் வேரியபிள் நேமில் டேஷ்லாம் போட முடியாது, இங்கே போடலாம். பட் இட் ஹேவ் சர்டன் லிமிடேஷன்ஸ் லைக் வி கான்ட் புட் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆல். ஓகே, அப்போ இப்போ நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கமாண்டு ngNew வாட் எவர் த நேம் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். கொடுக்கலாமா? கொடுங்க பார்ப்போம். வெல்கின் வெற்றிகரமாக ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை எவருடைய சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் செய்ய உள்ளார். என்னப்பா? ஓகே, அப்படியே என்ட்ரு கொடுங்க. இப்போ என்ன ஆகும்னா இட் வில் கிரியேட் எ ஃபோல்டர் ப்ராஜெக்ட் ஒன் அண்ட் இட் வில் பி அன் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட். வுட் யூ லைக் டு ஆட் ஆங்குலர் ரவுட்டிங்? அதாவது ஆங்குலர் ரவுட் இது இப்போ என்ன கேட்குதுன்னா, சில வெப்சைட் வந்து ஒரே ஒரு பேஜ் தான், இது எப்போவுமே சிங்கிள் பேஜ் தான். ஆனால் அந்த சிங்கிள் பேஜில் ஒரே ஒரு பேஜ் இருக்கிறது இருக்கும்ல, அப்படி வேணுமா? இல்லை இதில் வந்து மல்டிபிள் ரவுட்ஸ் உண்டாங்கிறத கேட்குது. இப்போதைக்கு நம்ம எஸ் கொடுப்போம். ஓகே, மல்டிபிள் ரவுட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஒய் கொடுங்க. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின், என்ன மாதிரி சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ண மாதிரி? சிஎஸ்எஸ் இஸ் த நார்மல் சிஎஸ்எஸ். எஸ்சிஎஸ்எஸ்லாம் அது ஒரு கம்பைல்டு வெர்ஷன் மாதிரி. ஓகேவா? ஆனால் எஸ்சிஎஸ்எஸ் தான் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணால் அதில் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. எஸ்சிஎஸ்எஸ்லாம் என்னங்கிறத நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கணும். நீங்கள் என்ன சொன்னால் வீட்டில் போய் அப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்னு சொன்னால அப்படிலாம் கிடையாது. வீட்டில் போய் சிஎஸ்எஸ் எஸ்சிஎஸ்எஸ்லாம் என்னெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் படிக்கணும். ஓகே, நவ் யூ ஹவ் டு கோ டு எஸ்சிஎஸ்எஸ். நம்ம ப்ராஜெக்ட்டில் எல்லாமே எஸ்சிஎஸ்எஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம். சரியா? ரெண்டாவது இது ஒரு ஆரோ அடித்து ரெண்டாவது செலக்ட் பண்ணுங்க. அப்போ ஆரோ அடிங்க, டவுன் ஆரோ அடிங்க, மேலே போங்க. ஒரு எஸ்சிஎஸ், ஆமாம், இல்லை அதுதான் எஸ்சிஎஸ்எஸ். ஓகே, என்டர் கொடுங்க. அடுத்த அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகி வாட்டி npm இன்ஸ்டால் கொடுக்க வேண்டாம், அதுவே கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலிங் பேக்கேஜஸ் பை npm. package.json is automatically created and npm install is now being automatically run. புரியுதா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணும்போது நம்ம போய் npm இன்ஸ்டால்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், அது பாட்டுக்கு npm இன்ஸ்டால்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பக்காவாக செட் ஆகுது. Then depending upon the net speed it might take a little time and wait 5 minutes முடிச்சிடலாம்.
அடுத்த நாளைக்கு பண்ணலாமா இருக்கும் இன்டர்னலி போய் அது பண்ண முடியாத மாதிரிலாம் ஆகாது. பட் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன டைப் பண்ணணும்? என்ன பண்ண நீ இது இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. எல்லாம் முடிஞ்சு இனி டி டிரைவ் போட்டு போகலாம். உள்ள போய் சேவ் பண்ணுவோம் ஃபைல்லேருந்து போய் அங்கே ஃபோல்டர் ஆமாம் ஃபோல்டர் பண்ணி எங்கே போனாங்கிற ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணு. இல்லைன்னா ஃபோல்டர் கூட இதுலேயே கமாண்ட் வச்சு க்ரியேட் பண்ணலாம். சரி என்ன நான் ஃபோல்டர் இப்போ அது ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணு. இவ்வளோ டைம் ஆகுது. இனி அந்த ஃபோல்டருக்கு நேவிகேட் பண்ணி போக டி காலன் போட்டு அந்த சிடி த ஃபோல்டர் நேம் / த ஃபோல்டர் நேம் இப்படி காட்டுறேன். டி டிரைவே இல்லைப்பா. அப்போ இ டிரைவ் ஏன் ஒன் டி டிரைவ் எங்கே போச்சு? எங்கே போச்சு? சரி இ கொண்டு நம்ம கொடுக்கணும். சரி இதில் எங்கே வேணுங்கிற மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஃபோட்டோ முதல்ல க்ரியேட் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு போ சிடி ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ஒன் ஃபோல்டர் நேம் ஸ்டாபடி சரிங்க. இதில் போய் என்ஜி நியூ ஒன் ப்ராஜெக்ட் நேம் அப்போ இவங்களுக்கு வந்து இப்போ ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணி பேக்கேஜஸும் இன்ஸ்டால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. அதான் இன்ஃபர்மேஷன். இங்கே பாருங்க முடிச்சுட்டு போகிறோங்க. இப்போ என்ன வந்துச்சுன்னா பேக்கேஜ் ஆல்சோ இன்ஸ்டால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, எவ்ரி திங் இஸ் டன். நவ் இந்த ப்ராஜெக்ட்டை பார்க்கணும்ல, ப்ரௌசரில் பார்க்கணும்னா முதல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உள்ளாடி போகணும். இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பேர் என்னது, என்ன கொடுத்தீங்க? அந்த ப்ராஜெக்ட் பேரில் ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிருக்கும். முதல்ல அதை எடுங்க பார்ப்போம். இப்போ உங்கள் ஃபோல்டர் எடுங்க, ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் எடுங்க. அதில் ஆங்குலர் 1ங்கிற ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள். Angular projects உள்ள போங்க. Go inside Angular projects. பாத்தீங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் 1ங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் வந்துச்சு. This is the project. Can you go inside project 1? Project 1. Go to the folder project 1. Okay, இங்க பாத்துக்கோங்க. So these are the folders or the files that we come for a bare Angular project. இப்போதைக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. Just ஒரு Angular project எடுத்து போட்டுருக்காங்க. அதுக்குள்ளாடி node modules is automatically came because npm install automatically அங்க நடந்துருக்கு. And we otherwise have src folder and other some config files. We also have the package and we were talking about. Okay, the package JSON. So okay, now what we have to do is you have to now come inside this folder in the terminal. அதாவது cd project 1 ங்கிறத கொடுக்கணும். Okay, we have to type in cd project 1 and enter in the terminal. cd project 1.
enter. So now what we are gonna do is we are going to start the server so that we can see it in the browser. Okay, wow. So you have to go to that project folder and then give the command ng server. That will that will start the server in localhost 4200. ng server கொடுங்க ng space server server SCRV. Yes. அப்படியே என்டர் கொடுங்க. Okay, this will now create a server and இது எங்க பார்க்கணும் localhost colon 4200 ல பார்க்கணும். அது மொத்தத்துல கம்பைல் ஆகி முடிச்சிட்டு that will say you that என்ன காமிக்குது அந்த ஃபோல்டர் ஏதோ பெர்மிஷன் டிரைவுக்கு பதில் வேறு டிரைவ் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. இதோட பெர்மிஷன் செட் பண்ணீங்க. இது இப்போ கம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயாச்சு. So now you can listen to now the project is in http localhost colon 4200. இந்த URL போங்க. localhost colon 4200. Take it in the browser. Localhost colon 4200 4200 enter. அவ்வளோதான். இது இப்போ வந்து அவங்க ஹோம் பேஜாக வச்சுருக்காது. இதை நம்ம தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டை பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் த ஃபைல் தட் தே ஆர் நவ் ஹேவிங் அஸ் சோர்ஸ் இன்சைட் த நியூலி கிரியேட்டட் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட். அவங்க நம்ம ஒரு ஃபைல் போடுறாங்க. இதுக்கு மேலே இனி நம்ம இதை தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம ப்ராஜெக்ட்டை அப்படியே பண்ண போகிறோம். ஸோ நவ் வி ஹவ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்ஸ்டால்ட் ஆங்குலர். எல்லா ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்டையும் போட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியாச்சு. வெல் டன். அவ்வளோதான். பாக்கி உள்ளது நாளைக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம். நீங்கள் வந்து உள்ள டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் SCSSனால் என்ன, CSS என்ன வித்தியாசம், CSS படிங்க. CSSலாம் கொஞ்சம் பாருங்கள். அதெல்லாம் நான் சொல்லித்தர மாட்டேன். நம்ம கோர்ஸஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோர்ஸ். CSS பாருங்கள். பாக்கி ஏதாவது பழையது பண்ணி பாருங்கள். டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா? இதை ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் வேணால் எடுத்து பார்த்துட்டு வாங்க. நாளைக்கு மறுபடி பாக்கி உள்ளது வில் ப்ரொசீட். ஓகே, இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்லைல்ல? Okay, then that's it for today. See you tomorrow, guys. Bye. Okay. bye. Thank you. Bye.